তুমি হয়তো বাংলাদেশ থেকে 2025-এর নভেম্বরে বা 2026 সালে অস্ট্রেলিয়াতে পড়াশোনা করতে চাচ্ছ এবং তোমার মনে একটা প্রশ্ন আছে যে আচ্ছা আমি অস্ট্রেলিয়াতে পড়াশোনার পরে পিআরটা কিভাবে আদৌ পাবো এবং এটার ডিটেলসটা কি, রিকোয়ারমেন্টসটা কি, এবং আজকের ভিডিওতে এক্স্যাক্টলি আমি সেটা শেয়ার করব। What's happening everybody? Hope you're doing well. My name is Z, or you can call me Zihad, or you can call me Bruce Wayne if you wish to. So আমার চ্যানেলে তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো, আমি তোমার মতো স্টুডেন্টসের জন্য হেল্পফুল ভিডিওস বানিয়ে থাকি যারা বাইরে পড়াশোনা করতে চাচ্ছ। কিছু টিপস এন্ড গাইডেন্স দিয়ে থাকি যাতে you can make the best education, career and lifestyle choices so that ultimately you can become successful as an international student. Look, ইউটিউবে অনেক ইউটিউবার এখন কন্টেন্ট বানায় on how to study abroad. One thing that I do different on my channel is যে তুমি কখনোই আমার চ্যানেলের ভিডিওস দেখে হয়তো ডিমোটিভেট হবে না। আমি তোমাকে চেষ্টা করবো সবসময় মোটিভেটেড রাখার, কখনো এটা বলবো না যে বাইরে জব নাই, লাইফ অনেক হার্ড। It is realistic to know that life is gonna be hard, but the bigger question is what can you do to make sure your life is not gonna be hard when you move abroad as an international student? And that's what I like to share on my channel, the strategies and the tips and the little things you can do that makes you stand out from the crowd so that ultimately you can have a better life as an international student and have a fun life. আমরা তো বাইরে যাই for a fun life, right? Plus তুমি যদি চিন্তা করে থাকো যে ভাইয়া what gives you all the credibility to talk about it? Well, তোমার মতোই ছিলাম আমি 10 বছর আগে as a student। আমি কানাডায় পড়তে যাই। After graduation I worked for many multinational companies. Even before graduation I did many cool things. You can look it up on my Instagram, my LinkedIn, my YouTube channel. There are lots of things documented as proof. So one thing that I can say is I lived a pretty unique life as an international student and a pretty successful life where I made a lot of money. I experienced a lot of things. So after 3 or 4 years after graduation working, I started my own business, Connected Marketing, over there. And then I saw this opportunity in the education sector. Then I launched my Connected Education business. We also help students like you with your application process, admission, visa, IELTS training, career development. So তোমরা যারা ওই সাপোর্টটা নিতে চাও application process-এ, আমার কোম্পানি আছে বাংলাদেশে, ঢাকাতে. So you can sign up with Connected Education for your application support related to IELTS, admission, visa, and career development training. Link is in the comments below. তোমরা যদি এটা সম্পর্কে আরো বেশি জানতে চাও, comment section একটি লিংক দেওয়া আছে, sign up there. You're going to get a free consultation from my team and you'll get to know how we can actually help you. That being said, আজকের topic হচ্ছে how to get PR as an international student in Australia. It's going to be very informative. Make sure to take a pen and paper, take notes. You're going to learn a lot of things, okay? So first of all, PR পেতে usually যেটা হয় অন্য countries-এ, you just need to get a job, right? If you get a job, you're going to ultimately get the PR. বাট অস্ট্রেলিয়াতে শুরুর থেকেই কিছু তোমাকে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে রাখতে হয়, কিছু পয়েন্টস ঠিক করে রাখতে হয় যাতে আলটিমেটলি তোমার পিআরটার জন্য তোমার জার্নিটা একটু ইজি হয়ে যায়। সো ফার্স্ট অফ অল you have to select two things proper, right? So one is your program. এমন একটা প্রোগ্রাম পড়তে হবে যেটা পিআর আলটিমেটলি তোমাকে দিবে। কিছু প্রোগ্রামস আছে অস্ট্রেলিয়াতে যেটা পিআর দেয় না। এবং সেকেন্ড হচ্ছে কিছু সিটিজ আছে অস্ট্রেলিয়াতে যেখানে তুমি পড়লে পিআর পাওয়াটা চ্যালেঞ্জিং হবে এবং কিছু সিটিজ আছে যেখানে পিআর পাওয়াটা ইজি হবে, তোমাকে এক্সট্রা পয়েন্টস দিবে। ঠিক আছে? সো আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব কোন কোন প্রোগ্রামগুলো পড়লে তুমি পিআর পাচ্ছ, কোন কোন সিটিগুলোতে তোমার পিআর পাওয়ার অপরচুনিটি বাড়ছে এবং পিআর পাওয়ার সিস্টেমটা হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক, ওদের একটা পয়েন্টস বেসড সিস্টেম আছে এবং কিভাবে মানে কোন কোন জায়গায় পয়েন্টস পাওয়া যায় সেটা তুমি আজকে শিখতে পারবে এবং আলটিমেটলি যে কি কি ক্যাটাগরিজের মাধ্যমে তুমি আলটিমেটলি মানে কি কি স্ট্রিমের মাধ্যমে তুমি আলটিমেটলি পিআরটা পাবে। ঠিক আছে? এবং পিআর পাওয়ার পর সিটিজেনশিপ পেতে তোমার কয়েকদিন সময় লাগবে। So it's going to be an exciting video. It's going to be very helpful. So make sure to pay attention. First of all, which programs will ensure that you get PR in Australia? Number one is IT, information technology. সেটার মধ্যে কি পড়তে পারে? Software engineering পড়তে পারে, cyber security পড়তে পারে, network system, network administration, এইসব জিনিসগুলো, not just computer science. Basic computer science পড়লে PR পাওয়ার chances একটু কম হবে. So you want to make sure software engineering, cyber security, AI, এইসব টাইপের জিনিসগুলো পড়তে। তারপর আসা হচ্ছে নার্সিং এন্ড হেলথ। ঠিক আছে? এটা পড়লে obviously PR is going to be really easy.
টিচিং, সো বেসিক্যালি আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন, ঠিক আছে, টিচার রিলেটেড, এডুকেশন রিলেটেড যত কিছু আছে সেটা যদি পড়ো তাহলে পিয়ার পাওয়ার চান্সেসটা বাড়বে। অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ওকে, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স ফিল্ডে অনেক অপরচুনিটিস আছে। ট্রেডস, বাংলাদেশ থেকে কেউ পড়তে চায় না, বাট ট্রেডস মিনস ইলেকট্রিশিয়ানস, ওয়েল্ডার্স, শেফস, এগুলোর জন্য অনেক পিয়ার স্ট্রিম আছে। তারপর লাস্টলি হচ্ছে এগ্রিকালচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল স্টাফ। সো তুমি যদি ধরো গ্লোবাল ক্লাইমেট নিয়ে যদি পড়তে চাও বা environmental psychology এরকম টাইপের কিছু প্রোগ্রাম পড়তে চাও, সো দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট উইল মেক ইউ স্ট্যান্ড আউট ইন টার্মস অফ পিয়ার অ্যাপ্লিকেশন। ঠিক আছে, এখন আমি আবার বলবো আইটি, নার্সিং অ্যান্ড হেলথ, ইঞ্জিনিয়ারিং, টিচিং, আমি ইঞ্জিনিয়ারিংটা মিস করেছিলাম লাস্ট টাইম, সো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে পিয়ার পাবে, অবভিয়াসলি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হতে পারে, সিভিল, মেকানিক্যাল, অল দ্যাট স্টাফ। টিচিং, অ্যাকাউন্টিং, ট্রেডস, এগ্রিকালচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। ঠিক আছে, কোন কোন ফিল্ড পড়লে তুমি পিয়ার পাবে না সেটা হচ্ছে বিজনেস অ্যান্ড মার্কেটিং, জেনারিকগুলো, হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনস, জেনারেল আর্টস। ঠিক আছে, এগুলো যদি পড়ো তাহলে অস্ট্রেলিয়াতে পিয়ার পাওয়ার চান্সেসটা অনেক কমে যাবে। ওকে, সো এখন আমরা কভার করলাম যে কোন প্রোগ্রাম পড়লে পিআর ম্যাক্সিমাইজ হয়। এখন আসি কোন সিটিগুলোতে পড়লে তোমার পিআর ম্যাক্সিমাইজ হবে। সো এটা বুঝতে গেলে তোমাকে জানতে হবে হাউ ডাজ অস্ট্রেলিয়াস সিটি সিস্টেম ওয়ার্ক। সো সিটিগুলো অস্ট্রেলিয়াতে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে রিজিওনাল আর একটা হচ্ছে নন রিজিওনাল। রিজিওনাল সিটি হচ্ছে বেসিক্যালি যেগুলো মেইন সিটি না, নন রিজিওনাল হচ্ছে যেগুলো মেইন সিটি। সো নন রিজিওনাল সিটিসগুলো বলি কি কি। নন রিজিওনাল সিটিস হচ্ছে সিডনি, ব্রিসবেন, মেলবোর্ন, এই তিনটা সিটি। এর বাইরে যা আছে সব হচ্ছে রিজিওনাল। এই নন রিজিওনাল সিটিগুলো হচ্ছে মানে মেইন সিটি যেখানে অনেক জব অপরচুনিটি প্লাস আবার অনেক পপুলেশন, বাট এখানে পড়লে তোমার পিআর পাওয়ার চান্সেস কমে যাবে, মানে পয়েন্টস তুমি কম পাবে, এটা একটু পরে আমি বলছি। আর রিজিওনাল যদি পড়ো তাহলে তোমার পয়েন্টস অনেক বেশি আসবে। রিজিওনালের মধ্যে আছে অ্যাডিলেইড, পার্থ, ক্যানবেরা, এই তিনটাই হচ্ছে মেজর সিটি। এখানে জব অপরচুনিটিসও ভালো আছে এবং সিটিগুলোও ভালো এবং তুমি পিআর আলটিমেটলি ইজিলি পাবে। সো অ্যাডিলেইড, পার্থ, ক্যানবেরা, তুমি চাবে এই তিনটা জায়গায় পড়ার। ঠিক আছে, তারপর তোমাকে যেটা জানতে হবে যে পিআর সিস্টেমটা হাউ ডাজ ইট রিয়েলি ওয়ার্ক ইন অস্ট্রেলিয়া। সো অস্ট্রেলিয়ার পিআর এর একটা পয়েন্টস বেস সিস্টেম অনুযায়ী পিআরটা দেওয়া হয়। ঠিক আছে, এবং এটা 12টা ফ্যাক্টরের মাধ্যমে জিনিসটাকে ডিটারমিন করা হয় এবং মিনিমাম তোমার যত পয়েন্টস লাগবে সেটা হচ্ছে 65 পয়েন্টস ইন অর্ডার টু মিট দ্য রিকোয়ারমেন্ট ফর পার্মানেন্ট রেসিডেন্স ইন অস্ট্রেলিয়া। এখন 65 হলেই যে পিআর হয়ে যাবে এটার কোনো গ্যারান্টি নেই, এটা ডিপেন্ড করে তোমার রিজনটার উপরে, বাট 65টা তো মিনিমাম হিট করতে হবে জাস্ট টু বিকাম এলিজিবল। এর থেকে যত উপরে আরো পয়েন্টস আনতে পারবে তোমার জন্য তত ভালো। তাহলে কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো দিয়ে এটা ডিটারমিন করা হয় সেটা এখন তোমাকে একটু শেয়ার করবো তোমার সাথে। সেটা হচ্ছে এইজ। তুমি যদি 25 to 32 হয়ে থাকো তাহলে তোমার তুমি 30 পয়েন্টস পেয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি। ঠিক আছে, ফার্স্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে এটা তোমার এইজ। তারপর ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি, মানে তোমার আইএলস, ওখানে গিয়ে আবার আইএলস দিতে হবে। সো আইএলস এর পয়েন্টের উপরে তোমার একটা পয়েন্ট আসবে, যত বেশি পয়েন্টস আনবা আইএলসে স্কোর তত বেশি তুমি পয়েন্টস পাবে। সো আইএলসে যদি তুমি ধরো 8 পেয়ে থাকো তখন তুমি 20 পয়েন্ট পেয়ে যাবা, বা তুমি যদি আইএলসে 7 পেয়ে থাকো তখন তুমি 10 পয়েন্ট পাবা। সো যত কম স্কোর তত কম পয়েন্ট, যত বেশি স্কোর তত বেশি পয়েন্ট। তারপর হচ্ছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন, তোমার ব্যাচেলার্স বা মাস্টার্স থাকলে অলরেডি একটা 15 পয়েন্ট তুমি পেয়ে যাচ্ছ। অস্ট্রেলিয়াতে যদি স্টাডি করো সেটা আরো 5 পয়েন্ট এক্সট্রা পাচ্ছ। এই যে এখানে খেলাটা, স্টাডি ইন আ রিজিওনাল এরিয়া, তুমি যদি রিজিওনাল এরিয়াতে পড়ে থাকো তাহলে তোমাকে এক্সট্রা গভর্নমেন্ট আরেকটা 5 পয়েন্ট দিবে পিআর এর জন্য। তারপর আসা হচ্ছে প্রফেশনাল ইয়ার ইন অস্ট্রেলিয়া। এটা একটা ফ্যাক্টর উইচ ইজ আ বিট ইন্টারেস্টিং। তোমার ব্যাচেলারের পরে বা মাস্টার্সের পরে তুমি যদি একটা 1 বছরের কোর্স করো, ইট কুড বি রিলেটেড টু আইটি, অ্যাকাউন্টিং অর ইঞ্জিনিয়ারিং, তখন তোমাকে গভর্নমেন্ট আরো 5টা পয়েন্ট দেয়, বাট এটা ইউজুয়ালি স্টুডেন্টসরা পেয়ে থাকে না। ঠিক আছে, তারপর যদি আসি পার্টনার স্কিলস ইফ অ্যাপ্লিকেবল, তুমি যদি পার্টনার নিয়ে যাও তাদের যদি স্কিলস থেকে থাকে তাদের ফিল্ডে তখন তুমি আরো 10টা পয়েন্ট পাবে। ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ওভারসিজ অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া, তুমি যদি দেখা যায় তোমার যদি বাইরের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে, ধরো তুমি বাংলাদেশ থেকে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যাচ্ছ, 3 থেকে 5 বছর হলে তুমি 5 পয়েন্ট পাবে, আর 5 থেকে 8 বছর হলে তুমি 10 পয়েন্ট পাবে। আর তুমি যদি অস্ট্রেলিয়াতে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দেখাতে পারো, যেটা ব্যাচেলার পরে তুমি করতে পারো, ব্যাচেলারের পরে করতে গেলে বা মাস্টার্সের পরে করতে গেলে 1 থেকে 3 বছরের জন্য তোমাকে 5 পয়েন্ট দিবে এবং 3 থেকে 5 বছরের জন্য 10 পয়েন্ট দিবে। ওকে, তারপর হচ্ছে সিসিএল, ক্রেডেনশিয়াল কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে যেটাতে তুমি যদি দক্ষতা দেখাতে পারো, সেটা হতে পারে ইন্ডিয়ান বা বেঙ্গলি, তোমাকে এক্সট্রা 5 পয়েন্ট দিবে। সেটার জন্য একটা এক্সাম দিতে হবে, সো এটা দিলে তুমি এই 5 পয়েন্টটা পেয়ে যাবে। লাস্টলি যে দুটো হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে স্টেট নমিনেশন
স্টেট নমিনেশন হচ্ছে তখনই তুমি পাবে যখন তুমি সিডনি, মেলবোর্ন, ব্রিসবেনে পড়ো, সেটা একমাত্র নন রিজিওনাল এরিয়াতে হবে। আর রিজিওনাল নমিনেশন যেটা হচ্ছে তুমি অ্যাডিলেড, পার্থ, ক্যানবেরাতে পড়ে থাকো, তখন তোমাকে তোমার যদি প্রোফাইলটা খুব অ্যাট্রাক্টিভ হয়ে থাকে, ধরো তুমি নার্সিং, হ্যাঁ নার্স, বা তুমি আছো হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ধরো অ্যাডিলেড ওই রিজনে অনেক বেশি ডিম্যান্ড, হ্যাঁ তখন তোমাকে কি করবে, গভর্নমেন্ট অটোমেটিক 15 পয়েন্টস তোমাকে নমিনেট করে দিবে। ওই রিজনটা বেসিক্যালি তোমাকে 15 পয়েন্টস দিয়ে দিবে যে আমি চাই তুমি এখানে থাকো, অ্যাডিলেডেই থাকো, যেহেতু তোমার এই প্রফেশনটা আমাদের জন্য অনেক ইন ডিম্যান্ড, তখন তোমাকে 15 পয়েন্ট তারা দিয়ে দিবে। সেম হচ্ছে স্টেট নমিনেশনের সেম, বাট ওখানে 5 পয়েন্ট, রিজিওনাল নমিনেশন হচ্ছে 15 পয়েন্টস। সো দেখছো, সো এখানে কোন কোন পয়েন্টসগুলো তুমি গ্যারান্টি পাচ্ছ, এই যে তুমি অলরেডি পেয়ে যাচ্ছ 30 পয়েন্টের মতো, অবভিয়াসলি 30 পয়েন্টও কিন্তু ভ্যারি করে এজের উপরে। টু গিভ ইউ এন এক্সাম্পল, তুমি যদি 18 to 24 ইয়ার্স হয়ে থাকো তাহলে তোমার পয়েন্টস পাবে 25, আর তুমি যদি 25 to 32 হয়ে থাকো তাহলে তুমি 30 পয়েন্টস পাবে। সো ইট রিয়েলি ডিপেন্ডস অন ইউর এজ, বাট অলমোস্ট 25 to 30 পয়েন্টস তুমি এজে ডেফিনেটলি পাচ্ছ। আইএলটিএসে ধরলাম তুমি 7 পেলে, তাহলে তুমি 10 পয়েন্টস পাচ্ছ, তাহলে অলরেডি তুমি 40 পয়েন্টসে আছো। তোমার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনসের জন্য তুমি 15 পয়েন্টস পাচ্ছ, সেটা হচ্ছে কি তাহলে 40, 55। তারপর অস্ট্রেলিয়ান স্টাডি রিকোয়ারমেন্ট, এটার জন্য এক্সট্রা 5 পাচ্ছ, তাহলে তুমি 60 পয়েন্টস কিন্তু এখানেই পেয়ে যাচ্ছ। তাহলে তোমার বাকি কি থাকছে, জাস্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আর রিজিওনাল নমিনেশন। তুমি যদি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স তুমি দেখা যাচ্ছে 3 বছর করে ফেলতে পারো, তুমি 5 পয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছ অস্ট্রেলিয়াতে। আর তুমি যদি রিজিওনাল নমিনেশন পেয়ে থাকো তাহলে তুমি 20 পয়েন্টস পেয়ে যাচ্ছ, তাহলে 20, তাহলে 60 + 20 is 80. You're already meeting the requirement. ওকে, সো এভাবেই আসলে জিনিসটা কাজ করে ইন টার্মস অফ পয়েন্ট সিস্টেম। তারপর যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে তুমি কোন ক্যাটাগরিতে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে ফর ইয়োর পার্মানেন্ট রেসিডেন্স। সো এটার আসলে বেসিক্যালি কমন দুইটা ওয়ে হচ্ছে ক্যাটাগরি, একটা হচ্ছে সাব ক্লাস 190 স্ট্রিম যেটাকে বলে, মানে কোন ক্যাটাগরির আন্ডারে তুমি পড়তে পারো। সাব ক্লাস 190 হচ্ছে স্কিল নমিনেটেড, যেটা তোমার ওই যে নন রিজিওনাল সিটিতে, আর সাব ক্লাস 491 হচ্ছে স্কিলড ওয়ার্ক রিজিওনাল, যেটা রিজিওনাল এরিয়াতে আসে। সো মোস্ট স্টুডেন্টসরা দেখা যায় স্কিল ওয়ার্ক এই যে 491-এ অ্যাপ্লাই করে থাকে। এখন এখানে একটা খেলা আছে, সেটা হচ্ছে তুমি যদি সাব ক্লাস 190-তে অ্যাপ্লাই করো অস্ট্রেলিয়াতে, সো দেখা যাচ্ছে তুমি ওটা নন রিজিওনাল আছে, তুমি ডিরেক্ট পিআর পাবে। এটার মানে হচ্ছে তোমার ওই স্কিলসটা অলরেডি আছে, তুমি অলরেডি কাজ করেছো, অবভিয়াসলি এটা অনেক বেশি কম্পারেটিভ অলসো ওই পয়েন্টসটা পাওয়া। সো 190-তে পিআর পাওয়া অনেক টাফ, এবং এটা নন রিজিওনালে, বিকজ অলরেডি তোমাকে অনেক ট্যালেন্টেড হতে হবে, যেটা মোস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টসরা মানে গ্রাজুয়েশনের পরে এটা পসিবল না, ঠিক আছে, এত ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থেকে যাওয়া। সো বাট এটার একটা বেনিফিট হচ্ছে এটা মাস্টার স্টুডেন্টসরা আসলে নিতে পারে, ব্যাচেলার স্টুডেন্টসদের প্রশ্নই আসে না। মাস্টার স্টুডেন্টসরা নিতে পারে বিকজ তাদের অলরেডি প্রিভিয়াস ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকে, অনেক সময় অনেক এক্সপিরিয়েন্স থাকতে পারে, তো তার জন্য তারা এটা কোয়ালিফাই করতে পারে। বাট এটার মজাটা হচ্ছে তুমি ডিরেক্ট পিআর পেয়ে যাবে ওয়ান্স ইউ গেট অ্যাপ্লাই থ্রু দ্য 190 সাব ক্লাস। বাট when you apply through the 491 subclass regional যেটা, তখন দেখা যাবে তোমাকে একটা 5 বছরের প্রফেশনাল ভিসা দিবে, এবং ওই ভিসাটা পাওয়ার পরে তোমার 3 বছর কাজ করে ওদের মিনিমাম একটা ইনকামের থ্রেশহোল্ড আছে, ওইটা মিট করে আলটিমেটলি তুমি পিআরটা পাবা। সো আবার একটু প্রসেসটা বলি, সাব ক্লাস 491-এ যদি তুমি অ্যাপ্লাই করার পরে তোমাকে আগে একটা 5 বছরের প্রফেশনাল ভিসা দিবে, এবং সেটার মধ্যে তুমি অ্যাটলিস্ট তোমাকে 3 বছর কাজ করতে হবে ইন আ ডেজিগনেটেড ওয়ার্ক এরিয়া, প্লাস একটা মিনিমাম ইনকাম থ্রেশহোল্ড তোমাকে হিট করতে হবে। ওটা হিট করার পরেই তুমি আলটিমেটলি পিআরটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে, এবং পিআরটা পাওয়ার পরে বেসিক্যালি ওয়েদার থ্রু 190 অর 491 তোমার 1 বছর লাগবে সিটিজেনশিপ পেতে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইয়োর রোড ম্যাপ টু বিকাম আ permanent resident or a citizen in Australia as an international student. ঠিক আছে, সো তুমি পড়াশোনা করলে, রিজিওনালে পড়লে তোমার পিআর পাওয়ার চান্সেস বেশি, যদি নন রিজিওনালে পড়ো পিআর পাওয়ার চান্সেস একটু কম, কম্পারেটিভ হয়ে যায়, ওখানে মাস্টার স্টুডেন্টসরা বেশি, পিআর পাওয়ার চান্সেস বেশি। সাব ক্লাস 190-তে যদি অ্যাপ্লাই করো তুমি ডিরেক্ট পিআর পেয়ে যাবে, এবং যদি তুমি সাব ক্লাস 491-এ অ্যাপ্লাই করো 5 বছরের ভিসা পেয়ে আলটিমেটলি পিআর পাবে। এবং শুরুতে তোমাকে যেটা ঠিকমতো করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার সিটি এবং প্রোগ্রামটা ঠিকমতো সিলেক্ট করতে হবে, যাতে তুমি তোমার পিআরটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারো। সো দ্যাট বিং সেড, দ্যাট wraps up this video in terms of how to get PR in Australia as an international student. ওকে, আশা করি তোমার ভিডিওটা দেখে অনেক ভালো লেগেছে, অনেক হেল্পফুল হলো। Again,
তোমরা যদি তোমাদের অ্যাডমিশন রিলেটেড, ভিসা রিলেটেড, আইএলটিএস ট্রেনিং রিলেটেড, বাইরে গিয়ে জব পাওয়ার রিলেটেড সাপোর্ট চেয়ে থাকো, মেক শিওর টু সাইন আপ উইথ মাই কোম্পানি কানেক্টেড এডুকেশন। ট্রাস্ট মি, উই আর দ্য বেস্ট at what we do. আমার একটা এজেন্সি আছে কানেক্টেড এডুকেশন, যেটা ঢাকায় লোকেটেড। সো তোমরা যদি ওই অ্যাপ্লিকেশন সাপোর্টটা চেয়ে থাকো, মেক শিওর টু সাইন আপ থ্রু দ্য লিঙ্ক ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। ওখানে সাইন আপ করলে আমার টিম তোমাকে কল দেবে, একটা ফ্রি কনসালটেশন পাবে, and I hope to see you as one of our customers. Trust me, you're gonna love the experience of joining our family. ঠিক আছে? That being said, that's the end of this video, and I guess I'll see you when I see you.